अगले अगले हिस्से दे विच असीं जिहड़ा क्वाइट अ बिट टाइम बतावांगे। जिद्दां अज तां साडा थर्सडे है, इस हफ्ते की आखिरी बाइबल स्टडी है, लेकिन मंडे तो जो दोबारा शुरू करांगे असीं दोबारा इस हिस्से दे विच आवांगे और इस दे विच क्वाइट अ बिट टाइम स्पेंड करांगे, क्योंकि इस दे विच बहुत सारे साडे सवालां दे जवाब छुपे हो, बहुत सारी साडी जिंदगी दे सवाल, जिंदगी दे मसले छुपे हो जिहड़े असीं देखांगे। बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां आ जिहड़ियां सानू रॉन्ग सिखा दित्तियां जांदियां कई बारी, और उसके नाल की होया कि मसीहियां ने अपने मुंह ते एक मखौटा पाया जिहदे बाहर बाहर तां जिहड़ा स्माइलिंग चेहरे दा मखौटा है, लेकिन अंदर जिहड़ा हैगा आ ਉਹ अंदर जिहड़ा अंदरला जिहड़ा दुख आ ਉਹ अंदर, और अंदरला दुख दस नहीं सकते किसी नूं, क्योंकि सानू पढ़ाया ही मखौटा जाता, वो जिहड़ा स्माइलिंग मखौटा है सानू वो पढ़ाया जाता। सो असीं वो सारे मसले देखांगे और इस दे विचों असीं 8-10 ऐसे क्वेश्चनां दे जवाब लभांगे कि जिस दे विचों सानू साडी अपनी जिंदगी दे बहुत सारे सवालों के जवाब निकलणगे, जिन्हां दे विच इस तरह के सवाल होवे कि प्रभु दे लोक सदा पवित्र आत्मा दे विच उडदे रहिंदे, कि पवित्र आत्मा कोई ऑन ऑफ स्विच कि जदों असीं चाहिए तो उसनूं असीं बुला लईए और जदों असीं चाहिए तां ओह साडे कोलों असीं उसनूं कह दईए कि बस हुण तेरा टाइम खत्म। की पवित्र आत्मा साडा दास है? की प्रभु दे लोक थक सकदे आ? की प्रभु दे लोक इत्थे तक भी थक सकदे कि मौत मंग सकदे? की प्रभु दे लोक डिप्रैशन दे विच जा सकदे? और पंजाबी दे विच एक अखर है जिहड़ा कहंदे परेशानी, इज नॉट अ परेशानी, इट्स बेसिकली जी प्रभु दे लोक फुस हो सकदे, उनकी हवा निकल सकदी है, दैट्स व्हाट इट इज। ये कॉर्नर्ड, थोड़ी दुनिया छोटी हो जाती है। की प्रभु अपने लोगों के सारे सवालों के जवाब दिंदा? कि जिसले असी प्रभु नूं सवाल करते हैं ते अग्यों वो सानू जवाब दिंदा कि सवाल करदा? कि प्रभु सानू साडे सवालों के जवाब साडी मर्जी के अनुसार दिंदा? कि प्रभु अपने लोगों नूं खाली हथ मोड़ दिंदा? जां ओह दिंदा जो असी मंगदे, जां ओह दिंदा जो वो चाहुंदा? कि साडे जिहड़े डर है वो सच्चे? बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां असी अपनी जिंदगी दे विच बना लैंदे हां, वो हैगियां कि प्री असम्पशन जिन्हां नूं कहंदे कि पहलां ही सोच लेना कि इदां होऊगा, लेकिन वो साडे अपनियां बनाईयां सोचां, दोज आर नॉट ट्रू। सो असीं इन्हां इदां दे सवालां दे जवाब जो साडी जिंदगी दे सवाल आ उन्हां नूं खोजण दी कोशिश करांगे और एलाइजा दी जिंदगी दे विचों खोजण दी कोशिश करांगे। ये जिन्ने भी गां एलाइजा दा जिहड़ा हिस्सा जिन्ना भी आउंदा हैगा एक लैसन, एक लैसन, इस ते किताब नहीं, इस ते किताबां लिखियां जा सकदियां। एक ऐसा हिस्सा जिहदे विच दी असीं गुजरन जा रहे हैं। आओ असीं
ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੁਆਰਾ 18ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ 40 ਆਇਤਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 18ਵਾਂ ਭਾਗ 532 ਪੰਨਾ, ਉਸ ਦੀ 41 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਜੀ। ਗੋ ਹੈਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ। ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲ 7 ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਅਲਾਇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਵੀ ਘੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਠੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਦ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਘੱਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਗ ਘੱਲਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਮਿਰਾਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਘੱਲੀ। ਮਿਰਾਕਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
जिस वेले पहला जिसले तंबू बनया प्रभु ने अग ओदे ते घल्ली, जिसले मंदिर बनया ते उस वेले जिसले बेदी दे उत्ते बलियां रखियां गईयां ते उस वेले प्रभु ने अग घल्ली, और वो अग बुझण नहीं दित्ती जांदी सीगी। ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰੋਰਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ੋਰੋਰਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਰਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ੋਰੋਰਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ੋਰੋਰਾਸਟਰੀਅਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰੋਰਾਸਟਰੀਅਨ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰੋਸੂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਮਸੀਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਕਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਰ। 7 ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਰੀਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 19ਵਾਂ ਭਾਗ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਪ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਪ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਪ ਲੱਭਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਤ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਇਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਹੋਰੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਇਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਾਇਨਚਨ ਤੰਗਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਸੇਮ ਪਰਬਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਈਜਿਪਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਂਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕरूं। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲਾਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਓਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
जब तक कि मैं ना कमा, कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता उन्नी देर तक ना मीह पऊगा ना ओस पऊगा। और प्रभु ने क्या हुण तू जाके छुप जा। प्रभु ने जगह भी उसनू दस दित्ती, उत्थे जाके छुप गया। सवेरे शाम कां उसकी सेवा करते सी। सवेर का ब्रेकफास्ट भी कां लैके आउंदे सी, रात का खाना भी कां लैके आउंदे सी। जिद्दां साडे न्याणे ऑर्डर नहीं करते अजकल, की उहनूं कहंदे जिहड़ी सर्विस घर घर खाना पहुंचा दिंदी। सो ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪੀਪੇ ਦਾ ਕਦੀ ਆਟਾ, ਪੀਪੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ। और उत्थों प्रभु ने उसनों इन्नी शक्ति दी कि वह घोड़े तो भी तेज दौड़ के राजे तो अगे पहुंच गया। और जिस वेले उसनों यह स्नेहा मिलिया कि मैं तेरा वही हाल करूंगी, तो वह इत्थे तक डिप्रेस हो गया और इत्थे तक वो डर गया कि वह रस्ते विच यहूदा के इलाके च भी नहीं रुकिया। अपने नौकर नूं यहूदा के इलाके दे विच बेरशबा दे विच छड्ड के आप वो अगे चला गया, उजाड़ दे विच चला गया और हुण दरख्त दे थल्ले बैठा यह दुआ कर रहा, प्रभु बस बहुत हो गया। यह है इंसान की हालत। एलाइजा एक इंसान से साढ़े पर प्रभु ने उसको छड्या। प्रभु ने उसको छड्या। आओ इसनू 8 आयत तक देखिए। सिस्टर जी तुसी पढ़ दो 8 आयत तक, 5 ਤੋਂ 8। ਏਲੀਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪਈ ਦੇਖੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਤੱਕ 40 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। प्रभु ने अपना फरिश्ता कर लिया उसके कोल। कुछ एक चीज़ां दे जिहड़े जवाब आ ओह साडे तरीके दे नाल प्रभु सानू नहीं दिंदा। और ये चीज 2 बारी आउणी आ और ये भी इत्थे भी एक बारी इत्थे आउंदी है। पहली बार कि असीं अपने डिप्रैशन दे विच इन्ने डाउन हुन्ने आ कि प्रभु दी हजूरी हुंदियां होयां भी सानू उसदी हजूरी महसूस नहीं होती। ये पहली चीज। वो उजाड़ दे विच बैठा, बिल्कुल उस उजाड़ दे विच बैठा जिथे भेडां बकरियां वाले भेडां ते बकरियां वाले भेडां चराउण भी नहीं आउंदे, क्योंकि उत्थे है ही कुछ नहीं। वो उस उजाड़ दे विच बैठा कि जिथे
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਤੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 1 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ। ਭਾਈ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Is a totally empty, totally done. ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਜਾੜ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼। ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੀ, तेरी यात्रा बहुत लंबी, तेरी यात्रा बहुत लंबी। प्रभु ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਦਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ 100 ਨਬੀ ਲੁਕੋਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਲੁਕੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। उसने क्या, उसने भी ये चीज कही कि भाई तू प्रभु ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੋ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਜਾ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਹਾਬ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? तो उसने कहा कि नहीं, फिक्र न कर, तो उसने ले किया, मैं इत्थे ही रहूंगा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਓ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਬਦਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 50-50 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਬਦਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਬਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਊਂਟ ਹੋਰਬ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਦੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਊਂਟ ਹੋਰਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਊਂਟ ਹੋਰਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, हे ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 100% ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬੇਦੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬਲੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ। Now that's not true. ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਚਾਹੇ ਨਿਆਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ और दूसरी चीज अमटा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु ने उत्थे रोटी पहुंचाई, पानी पहुंचाया, अपने कोल उसने पहुंचाया, लागे लग गया। और जिसलिए उसकी बाहां दे विच ते फिर उसने पूछा तू इत्थे की करदा? फिर दिल फट गया। फिर उसका दिल फटिया प्रभु देख के कि मैं इत्थे की करता। फिर प्रभु उन्होंने तेरियां बेदियां तोड़ दित्तियां, तेरा नेम तोड़ दिता। उन्होंने तेरे सब नबियां नूं मार दिता, मैं कल्ला बच गया और मैं इत्थे आ गया। प्रभु ने उसनूं कहा अग्यों 11 आयत तो लैके आओ 11 आयत तो लैके 11 तो लैके आओ 14 तक पढ़िए, फिर एक मूवी का छोटा जिहा हिस्सा देखांगे और फिर उस तो बाद आपां अज दा दिन खत्म करांगे। फिर आपां 19वें इसे भाव तो असीं शुरू करांगे और इससे ही 19वें भाव दे दूसरे पासों दी इसनूं असीं देखांगे, जिसलिए असीं मंडे नूं दोबारा बाइबल स्टडी शुरू करांगे। कोई जना 11 आयत तो लैके इसनूं 11 आयत तो लैके 18 आयत तक कोई जना इसनूं पढ़दा है। तद प्रभु ने उसनूं कहा तू पहाड़ दी चोटी उत्ते जाके मेरे सामने खड़ा हो। जदों उत्थे खड़ा सी तां प्रभु उसदे सामणेों दी लंघिया ते उसने एक भयंकर हनेरी घल्ली, जिस नाल पहाड़ पाट गए अते चट्टानां तिड़क गईयां। पर प्रभु उस हनेरी विच नहीं सी। हनेरी दे पिछों भुचाल आया, पर प्रभु उस भुचाल विच भी नहीं सी। भुचाल दे पिछों अग आई, पर प्रभु उस अग विच भी नहीं सी। हाँ, अग दे पिछों एक शांत निम्मी जिही आवाज़ आई। जदों एलिया ने यह आवाज़ सुनी तां उसने अपना मूँह कपड़े नाल ढक लिया अते ओह गुफा दे बूहे अगे जाके खड़ा हो गया। तद एक आवाज़ ने उसनूं कहा एलिया तू इत्थे की कर रहा है? एलिया ने उत्तर दिता हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं हमेशा तेरे पिछे चलिया हाँ, पर इजराइली लोकां ने तेरे नीम नूं तोड़िया ते तेरियां बेदियां ढा दित्तियां हन। केवल मैं कल्ला ही बचिया हाँ ते उन्हां ने मैनूं भी मारन दी कोशिश कीती सी। पर प्रभु ने उसनूं कहा तू वापस दमशक दी यार्ड नूं मुड़ जा अते उत्थे जाके हाजियल दा अभिषेक राम दा राजा होण लई कर। निमशी दे पुत्र जेहू दा अभिषेक इजराइल दा राजा होण लई कर अते अवेल महोला निवासी शफाट दे पुत्र एलीशा दा अभिषेक अपनी थां नबी होण दे लई कर। ये होण ते जो हाजियल दी तलवार तो बचेगा वो जेहू द्वारा मारिया जाएगा ते जो जेहू दी तलवार तो बचेगा वो एलीशा द्वारा मारिया जाएगा। मैं अपने लिए 7,000 लोग इजराइल विच बचा रखे हैं जो मेरे वफादार रहे हैं ते उन्हां दा सिर ना बाल अगे नीवा है ते ना उन्हां ने उस दे बुत नूं चुम्या है। अच्छा, इसनूं खोल के असीं मंडे नूं देखांगे। लेकिन प्रभु ने उसनूं अपने होर नेड़े आ गया। उसनूं अपने होर नेड़े आ गया। दैट इज द मेन। जद इस हालत दे विच असीं हुन्ने आ ते प्रभु साडे तो की चाहुंदा? साडे तो इक्को चीज चाहुंदा कि तू मेरे होर नेड़े आ। कम क्लोज। और जिसलिए असीं इस स्टैप नूं मनदे हां ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਮੰਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ 10 ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਤਖਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤ, हैंड राइटिंग, और उसने वो तोड़ दी। और हम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है, कंप्लीटली उसमें किसी चीज का पता नहीं लगता। और प्रभु उसनों कह रहा कि तू पहाड़ दे उत्ते आ और 2 होर बना, आप बना। जे तू इन्ना दयालु आ तो मैं तेरे दर्शन करना चाहूँ, मैं तेरी महिमा देखनी मंगदा। वही सीन इत्थे रिपीट हो। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ। ਇਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਣੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਮਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ। आओ वो गुफा देखिए। बल हुण तो टाइम हो गया, मैं तुहानू मंडे दिखाऊंगा, मंडे दिखाऊंगा तुहानू। ये चीज है कि जिहड़ा बंदा टुटिया भज्या डिग्या हुंदा ते जिसले प्रभु यसु मसीह ने कहा, हे भार ते बोझ दे थले दबे हुए लोगों मेरे कोल आओ, मैं तुहानू क्योंकि उसने इत्थे दिता। कोई जना यसाया नबी दे गड्डे 40वां भाव उसदियां थोड़ियां जिहियां आयतां असीं देखां। यसाया नबी दा 40वां भाव उसदी 25 तो लैके 31 तक। कोई जना पन्ना हैगा जी 1084, तुहानूं जल्दी लग जाएगा। मैं पढ़ दी। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਰ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। that is it. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਇੱਕ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਹਰੇਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬਿਲੀਅਨਸ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਰੁੱਸਦਾ। ਉਹ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਯਿਸੂ ਆਓ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਰ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ, ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਚ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਵਰਸੂਟ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਬਲੈਸ ਯੂ।